അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരമെനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരമെനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എന്റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എന്റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. ക്രിസ്റ്റി, നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മനോജൻ, നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അത് തിരുമേനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ ആരംഭിക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രാരംഭ ഗാനം കരോൾട്ടൺ MTC ഡാളസ്. Hello. യേശുവിലെ തോഴനെ കണ്ടേ എനിക്കെല്ലാമായവനേ, പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റം സുന്ദരനേ, ശാരോനിൻ പരീനി പുഷ്പം അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി, പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റം സുന്ദരനേ. തുമ്പം ദുഃഖങ്ങളതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു, എൻ ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കാമെന്നേറ്റതാ. ശാരോനിൻ പരീനി പുഷ്പം അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി, പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റം സുന്ദരനേ. ശോധനകളേറിയാലും ഈശുരക്ഷകൻ താങ്ങും തണലുമാ,
ചുമക്കാമെന്നേത്തതാ ചാരോനിൻ പനി പുഷ്പം അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റവും സുന്ദരനേ മഹിമയിൽ ഞാൻ കിരീടം ചൂടി അവൻ മുഖം ഞാൻ ദർശിക്കും അങ്ങു ജീവന്റെ നദി കവിഞ്ഞൊഴുകുമേ ശാരോനിൻ പനി പുഷ്പം അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റവും സുന്ദരനേ തുമ്പം ദുഃഖങ്ങളതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു എൻ ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കാമെന്നേത്തതാ ചാരോനിൻ പനി പുഷ്പം അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റവും സുന്ദരനേ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മിസ്സിസ് സ്മിത തോമസ്, സെന്റ് മാത്യൂസ് മാർത്തോമ ചർച്ച്, ടൊറാൻഡോ. Prarthikam. Let us all bow our heads in prayer. Oh, precious and loving Heavenly Father, thank you for this beautiful, peaceful evening you've given us to gather through a technical platform as Eugenics Sekiam Prayer Night. We all know you are our only strength and hope in these turbulent times. As said in Psalms, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Lord, we had taken so many things for granted in life, Lord. Lord, please forgive us, Lord. During these unprecedented times, Lord, we are praying for your mercy upon us, Lord. We are praying for the prayer session being led by the Eugenics Sekiam North America and Europe Mission Board, Lord. Lord, we are praying for all those who are participating from different parts of the world. Especially, we are praying for the President Thirimeni. We are praying for Vice President Samachin and all the office bearers of this Eugenics Sekiam Diocesan Board, Lord. We pray that Holy Spirit guide them through their works, Lord. We pray for all the activities being initiated through this, Lord. Especially, we pray for Shibiachan, who is a main speaker for today, Lord. We pray that this prayer session be a blessing for many, Lord. Especially, we are praying for all the frontline workers, the nurses, doctors, scientists, all those who are working towards this pandemic to help us, to keep us safe, Lord. Especially, we are praying for those who are working behind finding a potential vaccine for this COVID, Lord. We pray for all those who have lost their loved ones, Lord. We pray for all those who are sick, Lord. We pray for all those who have gone for work tonight, Lord, who are not able to gather for this session, Lord. Especially, we pray for all those who have connected through this prayer line, Lord. We pray that this be a blessing for many, Lord. We pray for all the families, Lord. We pray for all those who are currently facing so many difficulties, Lord. We pray that you grant them peace, Lord. We know that you have traveled through many cities and you have shown us miracles, Lord. Lord, we need your miracle
for this pandemic, Lord. We pray that you deliver us from this pandemic virus, Lord. We pray that your mercy should fill us, Lord. Lord, we are crying for your mercy, Lord. Thank you, Jesus, for bringing us together, Lord. At times we couldn't be united, Lord, but you have gathered us through this technical platform, Lord. We know that, Lord, we know that you want us to be united, Lord. Lord, thank you, Lord. We know outside there are many unrest and uncertainty happening, but we know that we united through your word, Lord. We, as your word says, cast all your worries upon me, for I care for you, Lord. We know that you care for us, Lord. Thank you, Jesus, Lord, for caring for us, Lord. We pray that this session be a blessing. This session which has started, Lord, be a blessing for many, Lord. We pray for all the workers currently working in hospitals, Lord. We pray that your angels guard them, Lord. You protect them, Lord. We pray for all the activities being led by this Eugenics Sekim. We pray that this be a blessing. This is a start of a session. Be a blessing for many, Lord. We pray for all the office bearers, Lord. You protect them, guide them, Lord. Whatever initiative they take, Lord, let it be pleasing for you, Lord. May they be filled with your glory. In Jesus' precious name we pray. Amen. അഭിനന്ദ തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മനോജച്ചൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഷിബിയച്ചൻ, മറ്റച്ഛന്മാരെ, സഖ്യം സ്നേഹിതരെ, സമയം തിരുമേനിക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ. തിരുമേനിയെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിയപ്പെട്ട ഷിജി അലക്സിനെ ക്ഷണിക്കുക. എത്രയും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡയോസിഷൻ എപ്പിസ്കോപ്പ റൈറ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫിലക്സിനോസ് തിരുമേനി, നമ്മുടെ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമച്ചൻ, നമ്മുടെ ഡയോസിസിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനോജ് അച്ഛൻ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഷിബി അച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂം ലൈനിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വന്ധ്യ വൈദികരും, യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡയോസിസിന്റെ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ബിജി, ട്രഷറർ ജിനേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഷൈജു, അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ്, റീജിയൻസ് ശാഖാ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഖ്യം സ്നേഹിതർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം നൽകിക്കൊള്ളുന്നു. യുവാൽ നോവ ഹറാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ പറയുന്നത്, കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പും കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമകാലീന ചരിത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചില നല്ല പാഠങ്ങൾ, നമ്മുടെ കളഞ്ഞുപോയ ചില സഭാജീവിതത്തിന്റെ, ആരാധനാ ജീവിതത്തിന്റെ ചില നല്ല മാതൃകകളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്ത് അമേരിക്ക കടന്നുപോകുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് വൈറസ് മാത്രമല്ല, വർഗീയതയ്ക്കും സമത്വത്തിനും, വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടും സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയും സമരം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ചില നല്ല മാതൃകകൾ, നമ്മുടെ കൗദാശിക അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൂർത്ത് കുറഞ്ഞ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളും ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളും, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിവേഗം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ വേഗത നിർത്തി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വായിക്കുവാനും ഒക്കെയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം, ഈ നല്ല മാതൃകകൾ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ തിരുമേനി പറയുന്നത് പോലെ, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ സാമീപ്യവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എത്തിച്ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ മിഷൻ ബോർഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും ദൈവം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ തരട്ടെ, അതിനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും നമുക്ക് ഉളവാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് തിരുമേനി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്. കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വാല്യുബിൾ പ്രസൻസ് തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ച തിരുമേനിയെ നമ്മുടെ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും അത്യാദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡയസിഷൻ സെക്രട്ടറി മനോജ് അച്ഛൻ, സാമച്ചൻ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായിരിക്കുന്ന ഷിബി അച്ഛൻ,
അച്ഛൻ ഷിക്കാഗോ മാർത്തോമ ചർച്ചിന്റെ വികാരിയായിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. അച്ഛന്റെ പ്രസംഗവും അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. അത് അല്പസമയം നമുക്ക് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നും കയറിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഈ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു ഷിജി. അഭിവന്യ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമുള്ളത്. അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം ഈ ഒരു പ്രയർ ലൈനിൽ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ്. അഭിവന്യ തിരുമേനി ഇപ്പൊ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ള യുവജന സഖ്യ അംഗങ്ങളെ, ദൈവനാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഷൻ ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു പ്രയർ നൈറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചുമതല വഹിക്കുന്ന വിജി ജോർജ്, ഷിജി അലക്സ്, മറ്റ് ചുമതലക്കാർ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നാമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഷിജി ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണ് നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം. COVID-19 അതിൻ്റെ ഭീതിയിൽ, പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നതായ ജനത വളരെയധികം വിഷത അനുഭവിക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഒരു ദുരന്തം എന്ന് മാറിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതായ ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമവും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക, ആ ഒരു വലിയ ബോധത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ദേശം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2.5 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നതായ അനേകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന്, പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ദേശത്തെ, ലോകത്തെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. വിവിധ രീതിയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉയർന്നു. ഇന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ആ രീതിയിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഇന്നും ആശുപത്രികളിലും മറ്റ് ഭവനങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, മറ്റ് വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, വേർപാടിലൊക്കെ ദുഃഖിക്കുന്ന അനേകർ, ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷമ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാമതായി ഇന്ന് ദേശം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് വർഗീയതയും വംശീയതയും മറ്റ് വിവിധ രീതിയിലുള്ളതായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതിനെതിരായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തുകയും നീതി, സമാധാനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും, യഥാർത്ഥ നീതി അനുഭവിച്ച് മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളതായ ഒരു അന്വേഷണവും, അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾ വളരെയധികം ഇന്ന് തെരുവിൽ ഇറങ്ങി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു അഭൂതപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. മുൻപ് പല പ്രാവശ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായുള്ളതായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതിനെതിരായിട്ട് ധാരാളം ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മരണത്തോട് ചേർന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊലപാതകത്തോട് ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവ വികാസത്തിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു രോഷം മനുഷ്യരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ
കാണുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അത് തെരുവുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഒന്ന്, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി, രണ്ട്, മാൻമെയ്ഡ് കലാമിറ്റി. ഇത് രണ്ടും ഇന്ന് നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതായ ചിന്ത ധാരാളം നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാനും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ ഇടപെടൽ അനുഭവമാകുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, വൈ ടു പ്രേ ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രേ. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. വൈ ടു പ്രേ എന്നുള്ളതായ ഒരു ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്നതായ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രാർത്ഥന. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടും അപേക്ഷയോടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രത്തോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കാനുള്ളതായ ആ ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന, നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു, ദേശത്തിന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു. അതിന് സഹായകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധ്യയിലെ പ്രാർത്ഥനയായി തീരുക. തുടർന്നുള്ളതായ നാളുകളിലും ഇവന് സഖ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടുതലായി അടുത്തു വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ളതായ അവസരം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ഹൗ ടു പ്രേ എന്നുള്ളതായ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഈ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നത് ബ്രീത്ത് ദ പ്രേയർ, നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഈ ശ്വാസം എടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നു, അതേമാതിരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെ കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ലോർഡ് ഹൗ വി പ്രേ, ലോർഡ് ടീച്ച് us ടു പ്രേ, ഹൗ വി ഷുഡ് പ്രേ. ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് യേശു ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ തുടങ്ങുന്നതായ കർത്തൃ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു പ്രേ ബട്ട് ടീച്ച് us ടു പ്രേ. ഇന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? പ്രാർത്ഥന ജൽപ്പനമല്ല, പ്രാർത്ഥന അതിഭാഷണമല്ല, പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തോടുള്ളതായ ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും സമസൃഷ്ടികളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ഇത് എത്ര പ്രകാരം അർത്ഥവത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊത്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുവാൻ ദൈവമെ സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിയുവാൻ, ദൈവമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ, സമസൃഷ്ടികളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ, എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ആ ഒരു വലിയ ബോധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന യജ്ഞം ഒരുമിച്ചുള്ളതായ കൂടിവരവ് നമുക്കും ദേശത്തിനും അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തിരുമേനി. തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്വാസവും സാന്ത്വനവും ഏകുന്ന വചനങ്ങളാണ്. തിരുമേനി ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. പ്രാരംഭമായി ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഈ മീറ്റിംഗിൽ തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അഭിനന്ദ തിരുമേനിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം മനോജനോടും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഷെയറിങ്ങിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രെയർ ലൈനിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുക. വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിലും രോഗത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്റെ അനുഭവം പങ്കിടുന്നതിനായിട്ട് സന്തോഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സന്തോഷ് ലൈനിലുണ്ടോ? പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അഭിമന്യ ഫീലക്സിനോസ് തിരുമേനി, നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഡയോസിസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മനോജച്ചൻ, ഡയോഷ്യൻ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സാമച്ചൻ, ഡയോഷ്യൻ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെയും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ വന്യ വൈദികരോടും ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരോടും പ്രവർത്തകർക്കും ആദ്യമേ ദൈവനാമത്തിലുള്ള മഹത്വം കരയേറ്റിക്കൊള്ളുകയാണ്. എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ലൈനിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെ മുൻപാകെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ വലിയ വിധങ്ങളെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരവസരം ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ്, നാം കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. 2019 ഡിസംബർ മാസം ചൈനയിൽ ആരംഭം കൊണ്ട, അതിനുശേഷം നാം ഇന്നായിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചതായ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി, അതിൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റേത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൃപ എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാനും അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലം കൊണ്ട് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം പറയുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ഭയവുമില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി നേഴ്സായും ഞാൻ റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ടും ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തിലാണ്. 23-ാം തീയതിയാണ് പുതിയൊരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആ ജോലിയുടെ ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ചകളിലും ഓറിയന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിനെ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് പോലും പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോവിഡ് രോഗി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാഷാന ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ബുധനാഴ്ച എൻ്റെ ഭാര്യ കോവിഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ശക്തമായ പനിയും ശക്തമായ ദേഹത്ത് വേദനയുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ആദ്യം വന്നു. ഈ കാലയളവിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ്, കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി ഭാരതത്തിൽ നിന്നും ഒരു മരുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ആ മരുന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഈ മരുന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെയേറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വളരെയേറെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. ആദ്യ നാളുകളിലൊന്നും പേടിയില്ലാതെ കൊറോണയെ കണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയിലേക്ക് ഈ കൊറോണയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് 2 കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേരും ഈ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ദൈവം യാതൊരു പ്രയാസവും വരുത്തി. എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും ആ ആശാ ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാഷൻ വീക്കിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഞാനും ഈ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു. എനിക്കും ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വലിയ സിംറ്റംസിലേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ പോയില്ല. ഞങ്ങൾ 2 പേരും പോയില്ല. അതിലുപരിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 പേർക്കും യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ദൈവം കാത്തു.
ദൈവം കാത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതായ ഒരു വാക്യം, ഒരു വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വേദഭാഗം. ആ വേദഭാഗത്ത് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പടകിൽ കടലിലൂടെ യാത്രയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസത്തെ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാനായി ഈ നാളുകളിൽ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബിയച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ്റെ ഇടവക, എൻ്റെ യുവജന സഖ്യം ഈ പ്രയാസത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മുൻപാകെ മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാനും ധൈര്യപൂർവ്വം മുൻപോട്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും വിളിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, പ്രാർത്ഥന, ഇവയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെയും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മതിയായവനാണ്. ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നത്തെ യുവജന സഖ്യമായി നാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടം മുഖാന്തരം സഹായകരമാകട്ടെ. ഇപ്രകാരം ദൈവം നൽകിയ വലിയ വിടുതലിന് സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരവസരം തന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സന്തോഷ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ദൈവം നടത്തിയതായിട്ടുള്ള വഴികളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ കുടുംബമായി സഹായിച്ചല്ലോ, ശക്തീകരിച്ചല്ലോ. ഇനിയും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ കേൾവിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബി വർഗീസ് അച്ഛൻ ദൈവവചനം നമ്മോട് പങ്കിടുന്നു. അച്ഛനെ കുറിച്ച് ദീർഘമായി പറയുവാൻ എന്നേക്കാൾ പ്രാപ്തയായ ആളാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഷിജി. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ സമയം കൊണ്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പറയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിനകത്ത് എനിക്കും അച്ഛനോട് ഐ ഫീൽ സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അച്ഛനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സമയം പരിമിതി ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആഴമേറിയ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അച്ഛൻ എൻ്റെ നല്ല സ്നേഹിതനാണ്. അച്ഛനെ ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യകൾ ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Acha, for that wonderful words of introduction and welcome. അഭിവന്യ തിരുമേനി, മനോജ് അച്ഛൻ, സാം അച്ഛൻ, യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹി ആയിരിക്കുന്ന ബിജി, മിഷൻ ബോർഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഷിജി അലക്സ്, ഈ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചേർന്ന് വരുവാനും ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകളും നമ്മളെ വളരെയേറെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയാണല്ലോ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് ചോദ്യം പോലും ചിലപ്പോൾ അസ്തമിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ദ ബ്രത്ത് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് പ്രേയർ എന്നാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്വാസം പ്രാർത്ഥനയാണ്. ജീവനെ ഉളവാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യുവജനങ്ങളായ നമ്മൾക്ക് ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ആരംഭമായി പറയട്ടെ. Prayer is confronting the reality within us and out. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കലാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. Prayer is confronting the reality within us and out. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ പുറത്തും ഒക്കെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളോടും ചില ശ്വാസങ്ങളോടും ചില ചിന്തകളോടും ഒക്കെയുള്ള നിരന്തരമായ ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം.
അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ വെർബൽ എക്സസൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല, പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നിരന്തരം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ്, നിരന്തരം ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ പുറത്തുമുള്ള ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുകയും അതിനോട് എപ്പോഴും നിരന്തരം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ. പ്രയർ ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺവെർസേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു സംഭാഷണമാണ്. സംഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാകുന്നതായ ചില ആത്മനൊമ്പരങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന. ആത്മനൊമ്പരങ്ങൾ, ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന ചില കലഹങ്ങൾ, ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രയർ ഈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻസ്. ബന്ധങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഗൗരവമായി തീരുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവായി തീരുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അത് വളരെ ഗൗരവമായി ഈ കാലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയർ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കോൺവെർസേഷനും ഒക്കെ കേവലം ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദങ്ങളല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ, ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സംസർഗമാണ് പ്രാർത്ഥന, ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സംഭാഷണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭാഷണത്തെ ഗൗരവമായി കാണുക. 3, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ നാം ആക്കി തീർക്കുന്നതായ ഒരവസ്ഥയുടെ പേരാണ്. പ്രയർ ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ ത്രൂ വിച്ച് വി ആർ ബിക്കമിങ്. പ്രയർ ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ. സോ പ്രയർ ഈസ് എ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ, പ്രയർ ഈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് പ്രയർ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പോയറ്റിക് ഫോം ഉണ്ടാവും, ഒരു കാവ്യാനുഭവം ഉണ്ടാവും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തൊരു പോയറ്റിക് ഉണ്ട്. കാരണം ഭാഷയും ഭാഷയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ടൊരു കാവ്യാത്മകമായ അനുഭവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ദ പോയറ്റിക് ഫോം ഓഫ് പ്രയർ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പാട്ട് ഒന്നും പാടാത്ത ഒരാൾ പോലും പാട്ടിൽ ഉള്ളിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാവ്യാനുഭവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രയർ എന്നാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു കർമ്മമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു കാവ്യാനുഭവമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു കർമ്മമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു കർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അതും ഇതിനുള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആമുഖമായി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക്. വേദപുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ദ ഗോസ്പൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെയിന്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 20 വേഴ്സസ് 11 to 18. 20-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യം. ഇവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പ്രയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രയറിന്റെ പിന്നിൽ 2 ചോദ്യങ്ങളും കിടപ്പുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയാണ്, മേരി മാഗ്ദലിൻ. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയുടെ ജീവിതം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ, മറ്റേ മറിയ എന്നൊക്കെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മറിയാണ് മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ. എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്? 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2 ചോദ്യങ്ങൾ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത സ്ത്രീയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ഹൂ വിൽ റോൾ അവേ ദ സ്റ്റോൺ ഫോർ അസ്? നമുക്ക് വേണ്ടി കല്ല് ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റും? ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. വൈ ആർ യു വീപ്പിംഗ് മേരി? നീ എന്തിനാണ് മറിയെ കരയുന്നത്? ഐ കാൺട്ട് ബ്രീത്ത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദം. എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ഐ കാൺട്ട് ബ്രീത്ത്, ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രീത്ത്, എനിക്ക് ശ്വസിക്കണം. കൊറോണ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രീത്ത്, എനിക്ക് ശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്നു ഐ കാൺട്ട് ബ്രീത്ത്, ഇപ്പൊ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഐ കാൺട്ട് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഐ വാണ്ട് ടു ലീവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എനിക്ക് ജീവിക്കണം, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ശ്വാസം വേണം, എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? ഇതാണ് ലോകത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ജീവിക്കണം, എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ? എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? ക്യാൻ ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ്? ജീവിക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു അവകാശമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ധ്വംസനമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ് ആൻഡ് എ നെഗേഷൻ ടു ദി റൈറ്റ് ടു ലീവ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ഒരു അവകാശവും ഒരു ആഗ്രഹവും ഒക്കെ നിരന്തരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചില നൈതികമായ എത്തിക്കലായ ഇഷ്യൂസിന്റെ അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഹൗ ഐ ലീവ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ. നീ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവളല്ല, നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല, നീ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യകർത്താക്കളുടെ മുമ്പിൽ, ചോദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ജീവിക്കേണ്ട രീതി എന്താണെന്നും ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ഔന്നിത്യം എന്താണെന്നും ഉദാത്തമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നും വളരെ ശക്തമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മഗ്ദലക്കാരത്തി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചില വെളിച്ചങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നതായ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണ് ഈ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനമായി തീരേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന 5 തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു കല്ലറയുടെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഒരു കല്ലറയുടെ പശ്ചാത്തലം, ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ടൂംബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കല്ലറയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ്. ഈ 2 ചോദ്യവും ചോദിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കല്ലറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്ല് മാറ്റുന്നത്? എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത്? അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ മുമ്പിലും അത് തന്നെയാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ, ഈ ഖനമുള്ള കല്ലുകൾ ആര് മാറ്റിയെടുക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി? കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന കല്ല്, വംശീയഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ റേസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കല്ലുകൾ ആര് മാറ്റി നീക്കും? ആര് മാറ്റും ഇത്? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. മറുഭാഗത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ്, വൈ ആർ യു വീപ്പിംഗ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കല്ലറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. കല്ലറയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ടൂംബ് ആക്ച്വലി? വേദപുസ്തകത്തിൽ കല്ലറയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ കല്ലറയുടെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈഫാണ് കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവന്റെ ഇല്ലായ്മയാണ്, ജീവന്റെ നിഷേധമാണ്, ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒരു കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ്. ഒരു തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറകൾ. ആരാണ് കല്ലറകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയുന്നവരാണ് കല്ലറകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കല്ലറകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓൾ പാലസസ് ആർ ബിൽറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ ടൂംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾ പാലസസ് ആർ ബിൽറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ ടൂംസ്. ആരുടെയൊക്കെയോ കല്ലറകളുടെ മുകളിലാണ് കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയപ്പെട്ടത്. റോമൻ ഗവൺമെന്റ് പണിതുയർത്ത കൊട്ടാരങ്ങളും യഹൂദ ആളുകൾ അവരുടെ ആത്മീയതയും അവരുടെ റിലീജിയനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പണിത കൊട്ടാരങ്ങളും, ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യവനന്മാരുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ അറിവിന്റെ മേളിൽ അവർ പണിതെടുത്ത കൊട്ടാരങ്ങൾ. ഈ കൊട്ടാരങ്ങൾക്കപ്പുറം മറുഭാഗമാണ് ചില കല്ലറകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറ ഇതിന് സമാനമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറ റോമൻ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിച്ച കല്ലറയാണ്. യേശുവിന്റെ കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് യവനന്മാരുടെ ചിന്താ പദ്ധതിക്കകത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. യേശുവിന്റെ കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ മതബോധം, റിലീജിയൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ടൂമ്പാണ്.
ആ ടൂമ്പിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു ആ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണമാണല്ലോ ഈ മറിയയുമായിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കല്ലറകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അനേകരെ കല്ലറയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. അത് പലതിന്റെ പേരിലാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് രോഗം വന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. മറുഭാഗത്ത് ജീവനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ചില ശക്തികൾ പ്രബലപ്പെടുമ്പോൾ കല്ലറകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കല്ലറകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവനുള്ള ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവും മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, പ്രാർത്ഥന വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. സോ ദ പ്രയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദ ടൂംബ് ഇൻടു ദ ടെമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാം. പ്രാർത്ഥന കല്ലറയെ കൂടാരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൂടാര സമമായ സംഭാഷണം നടക്കുകയാണ്. യേശുവാണ് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മറിയയ്ക്ക് അത്രത്തോളം അറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും ആ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടെയുള്ള സംഭാഷണം നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഈ കല്ലറ ഒരു ആലയമായി മാറുകയാണ്. ഈ കല്ലറയെ ഒരു ആലയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കല്ലറ ഒരു ആലയമാവുകയാണ്. ദ tomb is transformed into a temple എന്നാണ് പറയുന്നത്. tomb is transformed into a temple. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഒരു ആലയം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആതുരാലയങ്ങളാണ്. ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞ് ഭവനങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ഭവനത്തിനുള്ളിലാവുകയും ചെയ്ത നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ ദിനചര്യയ്ക്കകത്ത സംഭാഷണത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ്, അല്ലെ? ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ്, എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൂടാരം ഒരു ആതുരാലയമാണ്, ജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ആതുരാലയം. ഹോസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ ഫ്രഞ്ച് അർത്ഥം, ഹോസ്റ്റിന്റെ ഫ്രഞ്ച് അർത്ഥം, ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഫ്രഞ്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് തന്നെയാണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ്. യേശുക്രിസ്തു കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ആലയമായി മറിയയ്ക്ക് മാറുകയും ഈ ആലയം ഒരു ആതുരാലയമാണ്, തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആലയമായി മാറുകയാണ്. സ്വീകരിക്കുന്ന ആലയങ്ങളൊക്കെ ആതുരാലയങ്ങൾ, സ്വീകരിക്കുന്ന ആലയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു ആതുരാലയ സമമാക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരാധന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ ആ വിധത്തിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആതുരാലയങ്ങളായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആലയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആലയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആലയങ്ങൾ ആതുരാലയങ്ങളായി മാറുക, ആതുരാലയങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളായി മാറുക, ഈ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് ഈ കല്ലറയിൽ നടക്കുന്നത്. കല്ലറ ഒരു കൂടാരമായി മാറി അവിടെ മറിയയും യേശുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം വളരെ സജീവമായി നടക്കുമ്പോൾ അവര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോസ്ഡ് ഐസൊലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ്ഡ് സഫറിങ്സ്, ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏകാന്തതയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കഷ്ടതയും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തീം തന്നെ എലോൺ ബട്ട് നോട്ട് ലോൺ എന്നാണ്. എലോൺ, ഐസൊലേറ്റഡ്, ഐസൊലേഷൻ എന്ന മനസ്സിന്റെ ഏകാന്തതയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള വലിയ താല്പര്യവും ഈ തീമിനുള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നാം ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കല്ലറകൾ നിശബ്ദമാണെങ്കിലും ഏകാന്തതയുടെ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കൂടാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ എവറി വാക്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ദ tomb can become a temple. The tomb can become a temple. ഇവിടെ മറിയ ആദ്യം കല്ലറയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മറിയ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവൾ ഓടി ശീമോൻ പത്രോസിന്റെയും യേശുവിന്റെ പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവൾ ഓടി, പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളാകലാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം.
ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഓഫ് എലോൺ ഇൻ ടു എ ടുഗദർനെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്ന് പറയുകയാണ്, അവൾ പറയുകയാണ് അവൾ ഓടി, പക്ഷെ സുവിശേഷകന് തെറ്റുപറ്റിയില്ല. സുവിശേഷകൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഞാനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല, നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. ബട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ കിടപ്പില്ല, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി വരേണ്ടതാണ്. സോ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യേശുവും മറിയയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാനെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളാകാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥകളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ. അവിടെയാണ് ഈ കല്ലറ വളരെ പ്രസക്തമായി തീരുന്നത്. ദ ഇമ്പോസ്ഡ് ഐസൊലേഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ഇമ്പോസ്ഡ് ഐസൊലേഷൻസ്, അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏകാന്തതകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്. അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏകാന്തതകൾ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ശക്തീകരണം ഇതാണ്. ജീവനെ നിഷേധിക്കുന്ന കല്ലറകൾ ചുറ്റുപാടും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയെന്ന ആ ഒരു കാവ്യ അനുഭവത്തിലൂടെ, പ്രാർത്ഥനയെന്ന പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ, കർമ്മ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടൂമ്പിനെ ഈ ടെമ്പിളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ആതുരാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ദൈവിക കൂടാരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അനുഭവം. പ്രയർ ഈസ് എ പോയറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, പ്രയർ ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. പ്രാർത്ഥന ഒരു കാവ്യാനുഭവമാണ്, പ്രാർത്ഥന ഒരു കർമാനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവങ്ങളാണ് കല്ലറകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് ആശുപത്രി കിടക്കക്കരികിലും, ആശുപത്രികൾക്കുള്ളിലും, അത് തെരുവോരങ്ങളിലും, അത് കടകൾക്കുള്ളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കൂടാരങ്ങളാണ്. ആ കൂടാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവിടെ കരയുന്ന മറിയയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ കാണുവാനുണ്ട്, കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്ത് അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്ന് കല്ലറയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് കരച്ചിലാണ്, രോദനമാണ്. കരച്ചിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല നിർവചനം, സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് കരഞ്ഞവരുടെ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദമാണ് സുവിശേഷം. കരഞ്ഞവരുടെ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ഒരു കരച്ചിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ കരയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വൾണറബിലിറ്റി, ഒരു ബലഹീനതയുടെ അടയാളമായി ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരയുന്നത് മോശമാണ്, കരച്ചിൽ ബലഹീനമാണ്, കരയുന്നത് ശരിയാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്ത. എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണല്ലോ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. യേശു കരഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു, യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്താണ്? കരച്ചിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷം തന്നെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്നവരുടെ ഒരു ക്ഷോഭമാണ് സുവിശേഷം. കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്നവരുടെ ക്ഷോഭമുണ്ട്. ദ പ്രൊവക്കേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഹാവ് ടീയേഴ്സ്. കരയുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ക്ഷോഭമുണ്ട്. ആ ക്ഷോഭമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ മറിയയിൽ കാണുന്നത്. മറിയ ദൈന്യതയുടെയും നിസ്സഹായതയുടെയും പേരിൽ കരയുകയാണ്, അല്ലെ? ദൈന്യതയുടെയും നിസ്സഹായതയുടെയും പേരിലുള്ള കരച്ചിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ല ഇവിടുത്തെ കരച്ചിൽ. ഇവിടുത്തെ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ഷോഭം കിടപ്പുണ്ട്. മറ്റൊന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കവും പുറപ്പാടുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So tears are not the symbol of weakness and vulnerability. It is something that is becoming so victorious. കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി അല്ല. കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയസ് ആകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ്, ഒരു പുറപ്പാടിന്റെ തുടക്കമാണ് കരച്ചിൽ. മറിയ വളരെ ഒരു ഗൗരവമായ ഒരു പുറപ്പാടിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആ പുറപ്പാടിന് മുമ്പിലുള്ള ആ പിന്നിൽ വരുന്ന ഒരു കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നിസ്സഹായയുടെയും നിസ്സംഗതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായ ഒന്നല്ല. യേശു ചോദിക്കുന്നത് നീ കരയുന്നു എന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ഷോഭം കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും, കണ്ണുനീർ നമ്മുടെയൊക്കെ കാഴ്ചയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. കണ്ണുനീർ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ മാറ്റിമറിക്കും. ഇവിടെ യേശുവിനെ അവൾ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതുവരെ കണ്ടില്ല, ഇതുവരെ കല്ലറയാണ് അവൾ കണ്ടത്. കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മറ്റൊന്ന് കണ്ടു, അത് കർത്താവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കരച്ചിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ട് കാര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത്. ഒന്ന്, കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരും
ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കനലും ഉണ്ടാകണം. കനലും കണ്ണീരും ചേരുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന ഒരു തീവ്ര അനുഭവമായി മാറുകയുള്ളൂ. ഉള്ളിലൊരു കനലും കണ്ണിലൊരു കണ്ണീരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കാവ്യ അനുഭവമായി, അതൊരു കർമ്മ അനുഭവമായി മാറും. മറിയയിൽ ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. മറിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കനലുണ്ട്. എന്താണ് കനല്? അവൾ ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ കർത്താവിനെ ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി? ഷീ ഈസ് ഇൻ എ സെർച്ച് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് വിത്തിൻ ഹെർ. തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എരിയുന്ന തീ പോലെയുള്ള അഗ്നിയും കണ്ണിലൊരു കണ്ണീരും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. ഉള്ളിലെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എവിടെയാണ് ദൈവം? എവിടെയാണ് കർത്താവിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ആര് എടുത്തോണ്ട് പോയി? റോമാക്കാർ എവിടെ എടുത്തോണ്ട് പോയി? അതാണ് ചോദ്യം, അല്ലെ? റോമാക്കാര് പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കാവൽ നിന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ഈ ശരീരത്തെ ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി? കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരും ഉള്ളിൽ ഒരു കനലും അവളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ആ കനൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഇവൻ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കത്തില്ല, ഈ നസ്രായൻ എവിടെയാണ്? യേശു എവിടെയാണ്? ഇവിടെ കർത്താവ് എവിടെയാണ്? ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ദൈവം എവിടെ പോയി? വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എവിടെയാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കനന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 20-ാം അധ്യായത്തിൽ മറിയയുടെ ഉള്ളിൽ കനലാണെങ്കിൽ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കനലൊഴുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറിയയുടെ ഉള്ളിലെ കനലും പത്രോസിന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞ കനലും വളരെ ഗൗരവമായി അടുപ്പമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഒരു കനലുണ്ടാകും, അത് കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന കനലാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കനൽ സൂക്ഷിക്കണം, എന്നാൽ കണ്ണീര് വിടാതെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഓർക്കുകയില്ലേ, ഈ റോമൻ പടയാളികളുടെ എല്ലാ അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇരയായ ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ പോലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കരഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കരച്ചിൽ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇവിടെയാണ് ഈ കരച്ചിൽ വളരെ ഗൗരവമായി തീരും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തിന് കരയുന്നു എന്ന്. എന്തിന് കരയുന്നു? അതാണ് പ്രാർത്ഥന. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന് കരയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കണം. മറിയയിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് 1 കല്ലറ, 2 കരച്ചിലാണ്, 3 കാഴ്ചയാണ്. കാഴ്ച. ഫസ്റ്റ് ടൂംബ്, സെക്കൻഡ് ടീയേഴ്സ്. 3-ാമത് കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൾ എന്തോ കാണാൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കി. അവൾ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കി. ആരെ കാണാൻ? യേശുവിന്റെ ശരീരം കാണാൻ, കാഴ്ച കാണാൻ. 2 കാഴ്ചയാണ്. ഒന്ന്, അവൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ നോക്കിയത്. ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ട കാഴ്ച വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അവൾ യേശുവിന്റെ ശരീരം കാണാൻ നോക്കി, കുനിഞ്ഞു നോക്കി. അവൾ കണ്ടത് 2 ദൈവദൂതന്മാർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പം വിശ്വാസത്തോടെ, സീയിങ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത്, ലുക്കിംഗ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത്, കാഴ്ച വിശ്വാസത്തോടെ കാണുമ്പോൾ 2 ദൂതന്മാരെ കാണുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയും, ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള കാഴ്ചയും മറ്റൊന്ന് വിശ്വം കാണാനുള്ള കാഴ്ചയും. ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് 2 അറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. 2 അറ്റത്ത് നിന്ന് ദൂതന്മാര് പറയുകയാണ്, നോക്കുക, നീ ആരെയാണ് തിരയുന്നത്? നീ ആരെയാണ് തിരയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു വിശ്വമാണ്. ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു വിശ്വവും, അല്ലേ? സോ there is a seeing within me and the seeing with the world. ലോകത്തോട് ചേർന്ന് കാണുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണുക. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ, ബൈ ഫെയ്ത്ത്, ലുക്കിംഗ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് വിത്ത് ദി വേൾഡ്, ലോകത്തെ ചേർത്ത് കാണുക. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കാഴ്ച ഇവിടെ അവളിൽ കാണുകയാണ്. ഒന്ന് അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ കാണുന്നു, മറ്റൊന്ന് ദൈവദൂതന്മാരെ കാണുന്നത്. സ്വർഗീയ അനുഭവമായിട്ടൊക്കെ വേണേ നമുക്ക് പറയാം, പക്ഷെ ഒരു വലിയ ലോകത്തെ അവൾ കാണുക. സീയിങ് എ വേൾഡ്. അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക, നിനക്ക് നക്ഷത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റും. നീ കടൽക്കരയിലെ മണലിനെ നോക്കുക, അവിടെ മൺതരികൾ കാണാൻ പറ്റും.
ഈ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിൽ ഒരു വിശ്വം കണ്ടവനാണ് അബ്രഹാം. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിൽ ഒരു ലോകം കണ്ടവനാണ് അബ്രഹാം. ഇവിടെയും മറിയ ഒരു ലോകം കാണുകയാണ്. യൗവനപ്രായത്തിൽ ലോകത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലേ? വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാഴ്ചയും ഒരു വിശ്വത്തിന്റെ കാഴ്ചയും ഒരുമിച്ച് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ കാഴ്ചയ്ക്കകത്താണ് അവള് ചില ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ചോദ്യം? ഒന്നാമത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, യേശുവിനെ ആരെടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. യേശുവിനെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകും. ആത്മാവിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിന്റെ കാഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പം കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രം. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. യേശുവിന്റെ ശരീരം എന്തിയെ? 2, അവിടെ പറയുന്നു യേശു ആണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. 3, തോട്ടക്കാരനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ലേ? ആത്മാവ് തെളിഞ്ഞതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കാഴ്ച തെറ്റിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവിന്റെ തെളിച്ചം വരാൻ പോവുകയാണ്. ആത്മാവ് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. ആത്മാവിന്റെ കാഴ്ച, അതിന്റെ അന്ധത മാറുകയാണ്. അന്ധത മാറിയിട്ട്, അതിന്റെ അജ്ഞത മാറിയിട്ട് അവൾ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. അവൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ യേശുവിന്റെ ശരീരം കാണുന്നു, ഇതാ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്നു, 3 ഞാൻ തോട്ടക്കാരനെ കാണുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മറിയയുടെ ദൈവാനുഭവമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെയും നമ്മുടെ കല്ലറയുടെയും നമ്മുടെ കരച്ചിലിന്റെയും പിന്നിൽ ഒരു കർത്താവ് അനുഭവം ഉണ്ടാകണം, ഒരു കർത്തൃ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം, ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കല്ലറയുടെയും ഈ കരച്ചിലിന്റെയും ഈ കാഴ്ചയുടെയും പിന്നിലെ ക്രിസ്താനുഭവം അവൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ക്രിസ്താനുഭവം? 1, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്. 2, അത് ക്രിസ്തു ആണ് എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ്. 3, ആ ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്ന അപരനെ കാണുന്ന അനുഭവമാണ്. ഈ 3 ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 3 അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത്. ദ ക്രൈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് സീയിങ് ദി ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. അതാണ് ഒന്നാമത് ഇവിടെ കാണുന്നത്. യേശു ആരാണെന്ന്, യേശു എവിടെയാണ്, യേശുവിന്റെ ശരീരം, ദ ബോഡി, ദ വൂണ്ടഡ് ബോഡി, അതാണ് അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസക്തം. യേശു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവൾ കണ്ടതാണ്. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് അവൾ കണ്ടതാണ്. യേശുവിന്റെ ശ്വാസം പോകുന്നത് കണ്ടതാണ്. യേശു കുരിശിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയല്ലേ, ഐ കാൺട്ട് ബ്രീത്ത്, എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. യേശുവിനെ എന്തിനാണ് ആണിമേൽ തൂക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചതെന്ന് പറയാം. രക്തം വാർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട മറിയ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ശരീരം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു പേഴ്സൺ, ദ ബോഡി പോയിന്റ്സ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ആ ശരീരം ആ വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൾ അവളെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, ആ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു. നമ്മളെപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? വേദപുസ്തകത്തിലെ അപൂർവം ഭാഗം. ഇവിടെ മാത്രമാണ് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നിൽ ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. കാരണം എന്താണ്? മുന്നിൽ മുഴുവൻ ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തുവുണ്ട്, പിന്നോട്ട് പോകുന്നിടത്ത്, പിന്മാറുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പിന്മാറ്റങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. പത്രോസ് പിന്മാറി തിബരിയാസ് കടൽക്കരയിൽ വലയും പടകും ഒക്കെ എടുത്തു പോയപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ക്രിസ്തു പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പിന്നിൽ വരുന്ന, നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഷീ റിട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഹെർ റിട്രീറ്റ് ഷീ ഫൗണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ്. അവൾ പിന്മാറിയുടെ പിന്നിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു അവളുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ കർത്താവുണ്ട്, മുന്നിൽ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പിന്നിലുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നോക്കം പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണ്. ചിലപ്പോൾ തോട്ടക്കാരനായിട്ട് തോന്നും, ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പലതായിട്ടൊക്കെ വരും. പക്ഷെ പിന്നിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവൾ പിന്നോട്ടം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അവൾ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഒരു ദൈവാനുഭവമാണ്, ഇതൊരു ക്രിസ്താനുഭവമാണ്. ക്രിസ്തു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, പുറകോട്ട് ഇനിയും പോകാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല. അവനാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ so that you will be in front. Christ standing as the last person so that you will be in the front.
നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ക്രിസ്തു എല്ലാ കാലത്തും പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കസന്തിസാക്കിയുടെ സോർബ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഛായ പറയുന്നുണ്ട്. പുറയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു. നമ്മളൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആടുകളുടെ ഇടയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നിലാണ് ക്രിസ്തു. എന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതാ മറിയയുടെ പിന്നിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു നിഴല് പോലെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ പറയുന്നു, അവൻ തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. തോട്ടക്കാരനിലും ക്രിസ്തുവിനെ കാണാം. തോട്ടക്കാരനിലും ക്രിസ്തുവിനെ കാണാം. ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. ആരാണ് ഈ തോട്ടക്കാരൻ? തോട്ടക്കാരൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ്, നിന്റെ അപരനാണ്, നിന്റെ അയൽക്കാരനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയാണ്. ഈ ക്രിസ്താനുഭവം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചയിലൂടെ, കണ്ണുനീരിലൂടെ, കല്ലറകളിലൂടെ കടന്നെത്തുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇവിടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ അപരൻ, തോട്ടക്കാരൻ, ഈ കർത്താവിന്റെ ശരീരാനുഭവം, കർത്താവിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവം, കർത്താവിന്റെ തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം, എത്ര ബഹുസ്വരമായ അനുഭവങ്ങളിലാണ് ഇന്നിപ്പം മറിയ നിൽക്കുന്നത്. ഒറ്റ അനുഭവമല്ല, അവൾക്ക് ബോഡി, ശരീരത്തിന്റെ അനുഭവം ലഭിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നിഴല് പോലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്താനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഈ അനുഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നെ തൊട്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. തൊടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്നെ തൊടണ്ട, പക്ഷെ നിനക്കൊരു കർമ്മമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് മിഷൻ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടെയാണല്ലോ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പോയറ്റിക്സ്? ഞാൻ പറയും, ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രയർ ഈസ് മിഷൻ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കർമ്മം ഒരു നിയോഗ വഴികളാണ്, ഒരു നിയോഗമാണ്. ഇവളിവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. അവൾ പോകുന്നു, ശിഷ്യന്മാരോടായിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടു. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടു. Who was the first missionary? Mary Magdalene is the first missionary of the resurrected Lord. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി പത്രോസോ ശിഷ്യന്മാരോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ. അവളാണ് ആദ്യമായി ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിനെ കാണുന്ന കർമ്മ മേഖലകളുടെയാണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. കർത്താവിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയായി അനേകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഈ മറിയ യാത്ര തിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു മാർജിനിലായിരുന്നു മറിയ. മേരി വാസ് ഇൻ എ മാർജിൻ. മേരി ഹാഡ് എ മിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്. നൗ മേരി ഈസ് ബിക്കമിങ് എ മിഷണറി, അല്ലെ? ഫ്രം മാർജിൻ ടു മിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടു എ മിഷണറി, അല്ലെ? ഒരു വരമ്പിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ക്രിസ്താനുഭവത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. കല്ലറകളും കരച്ചിലും കാഴ്ചയും താണ്ടി കർത്താവിലെത്തുന്ന അവൾ ഇപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ പുത്തൻ മേഖലകളിൽ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരമാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിയാണ്. ഈ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിയാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വം. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിയാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എളുപ്പമാണ്. കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ കവി മാഷ് പറയുന്നത്, വേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ വേഗത്തിൽ ഗാന്ധിയാകാമെന്ന്. കാരണം ഒരു ഗാന്ധിയാകാനുള്ള വേഷം കെട്ടുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ച് ഒരു ഉടുമുണ്ട് മാത്രം ധരിച്ച് വടി പിടിച്ചാൽ ഗാന്ധിയാകാം, അല്ലേ? എത്ര വേഗമാണ്! അതുകൊണ്ടാണ് കൽപ്പറ്റ നാരായണ മാഷ് പറഞ്ഞത്, വേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഗാന്ധിയാകാം. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ പ്രസക്തമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗാന്ധിയാകണമെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ചില വേഷങ്ങളൊന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ചില വേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു വെക്കുക. കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ മറിയ ചിലതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചു. കണ്ണീരോടുകൂടെ അവൾ അഴിച്ചു വെച്ചു. കാഴ്ചകളുടെ അനുഭവങ്ങളോടുകൂടെ അഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ, കർത്താവിന് മുമ്പിൽ അഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അവൾ മറ്റൊന്നാവുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. നമുക്കും ഒരു ഗാന്ധിയാകാൻ വേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഒരു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആകാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി,
സ്വപ്നത്തിന്റെ കലഹത്തിൽ പെട്ടാൽ മതി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങായി മാറും. ഈ രാജ്യം എന്ന് ഓർക്കുന്നയാളാണല്ലോ. ഒരു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആകാൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ കലഹങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. ഒരു ക്രിസ്തുവാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ക്രിസ്തുവാകാൻ ഒരു കാൽവറി കയറാനും കുരിശ് കണ്ടെത്താനും ശ്രമിച്ചാൽ മതി. ഒരു കാൽവറി കയറാനും ഒരു കുരിശ് കണ്ടെത്താനും ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രിസ്തുവായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 3 സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പ്. വേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ച് ഗാന്ധിയാകാം. തീവ്രമായ വളരെ ആത്മീയ കലഹത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആകാം. കാൽവറി കയറാൻ ജീവിതത്തെ പങ്കുവെച്ചാൽ ഒരു ക്രിസ്തുവാകാം. ഏതാകാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം? സോ അവർ പ്രേയർ മസ്റ്റ് ബി വെരി മച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇൻ ടു മിഷണറീസ്. നമ്മളെ മിഷണറിമാരാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കല്ലറ, കരച്ചിൽ, കാഴ്ച, ക്രിസ്താനുഭവം, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലൈഫിന്റെ മിഷൻ. സോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് prayer as a confrontation of the reality within and without, prayer as a conversation of in relations, prayer as a great communication and communion with the other, to the other. അതിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. പ്രാർത്ഥന ഒരു കാവ്യാനുഭവമായി, പ്രാർത്ഥന ഒരു കർമാനുഭവമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ യുവജന സഖ്യം ഭാരവാഹികളോടും യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ മിഷൻ ബോർഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഷിജി അലക്സിനോടും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സാമച്ചനോടും അഭിവന്യ തിരുമേനിയോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ലെറ്റ് us be our prayer a poetic experience and a political experience. May God bless us all with these words. Thank you. താങ്ക് യു അച്ഛാ. അച്ഛന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഈ സമയം വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്നാലും സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്താ വിഷയങ്ങൾ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. എന്തായാലും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും അച്ഛനെ കേൾക്കാനുള്ള സാവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി മിസ്സിസ് ജസ്ലിൻ ഷൈനോ തോമസ്, മാർത്തോമ ചർച്ച്, അറ്റ്ലാന്റ, പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എന്റെ സർവ്വ അന്തരവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളെ വാത്സല്യപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സമയത്ത് വിദൂരങ്ങളായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് യുവജന സഖ്യമായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാൻ ലഭിച്ച ഈ വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവിടുത്തെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ കാത്തു പരിപാലിച്ച വിലയേറിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 2-3 പേർ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും അവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി, സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സിബി അച്ഛനിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് കേട്ട വിലയേറിയ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവവുമായി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ പിതാവേ. കുറച്ചു നാളായി ലോകം മുഴുവൻ COVID-19 മൂലം, മഹാമാരി മൂലം കർത്താവെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അവരെ ഒന്ന് കാണുവാൻ പോലും കഴിയാതെ കർത്താവെ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ. അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ ആശ്വാസത്തെ, സമാധാനത്തെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളല്ലോ കർത്താവെ. അവരോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് കർത്താവെ, അവിടുന്ന് പ്രത്യാശ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. മില്യൺസ് ഓഫ് ആളുകൾ കർത്താവെ കൊറോണ മൂലം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഭവനത്തിൽ ഐസൊലേഷനിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു. ഒരു ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവെ. ഈ സമയം ഞങ്ങൾ എല്ലാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അങ്ങയെ തൊട്ടവരും അങ്ങ് തൊട്ടവർക്കും സൗഖ്യം ലഭിച്ചല്ലോ കർത്താവെ. അങ്ങയുടെ ആണിപ്പടരായ കരങ്ങൾ തൊട്ട് അവർക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ കർത്താവെ സൗഖ്യം ലഭിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു പൊന്നു കർത്താവെ. ഈ സമയം അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനായി, നേഴ്സസിനായി, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ, ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വ്യാധിയുടെ കർത്താവെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന
മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റിനായി, ഡോക്ടേഴ്സിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ, അവരുടെ ജീവിതം പോലും മറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ പരിചയം പലകയുമായി അവരെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ഈ സമയം അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ. അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാൻ കർത്താവെ അവരെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ്. രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ന്യായത്തോടും നീതിയോടും കൂടെ രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ. ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. ഈ പാൻഡമിക് മൂലം അനേകം പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ കർത്താവെ. അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഒരു പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് അവർക്ക് തക്കതായ ജോലി ലഭിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വഴിയും വാതിലും അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാരെ, പട്ടത്തക്കാർ, കർത്താവെ, സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവരിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല നേതൃത്വത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡയോസിസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡയോസിസ് എപ്പിസ്കോപ്പ ഫീലിക്സ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നേതൃത്വത്തിനായി, എല്ലാ ആത്മീയമായ ഉണർവിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ യുവജന സഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഡയോസിഷൻ, റീജിയൻ, ശാഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അനേകർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങലാകുവാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. നല്ല മാതൃകപരമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാ യുവജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യൗവനത്തിൽ തന്നെ ശിഷ്ടാവനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ഈ സമയം എല്ലാ ജീവിത ഭാരത്താൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവരോടെല്ലാം അവിടുന്ന് കരുണ തോന്നണമേ. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് അങ്ങ് സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കും എന്ന കർത്താവാകുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ. കർത്താവെ, എല്ലാവരോടും അവിടുന്ന് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ദേവാലയത്തിലൊന്നും പോയി അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ കർത്താവെ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച നല്ല അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന കർത്താവെ തെറ്റോർത്ത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ കർത്താവെ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരാൽ കാവൽ നൽകി കർത്താവെ, ആപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് വിടുവിക്കണമേ. നശ്വരമായ ലോകത്ത് അങ്ങ് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായി ഉള്ളല്ലോ കർത്താവെ. എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അങ്ങ് കൈവിടുകയില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് കർത്താവെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നുപോയ കുറവുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടായ കർത്താവെ, എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയെ യാചിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമീൻ. ചുരുങ്ങിയ വാചകത്തിൽ നന്ദി പറയുവാൻ ഡയസിൻ യുവജന സഖ്യം സെക്രട്ടറി വിജയ് ജോബിയെ ക്ഷണിക്കും. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫീലിക്സ് എപ്പിസ്കോപ്പ, ഡയസിഷൻ സെക്രട്ടറി റവറൻ മനോജ് ഡിക്ല അച്ഛൻ, ഡയസിസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ യൂറോപ്പ് യുവജന സഖ്യം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റവറൻ സാം ടി മാത്യു അച്ഛൻ, ഈ പ്രയർ മീറ്റിംഗിലൂടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആയിരിക്കുന്ന റവറൻ ഷിബി വർഗീസ് അച്ഛൻ, പ്രയർ നൈറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വൈദികരെ, സഖ്യം സ്നേഹിതരെ, ഏവർക്കും ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ സന്ധ്യാവന്ദനം. പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നടുവിൽ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം നൽകിയ ഈ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ തണലിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. വളരെയേറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ പ്രയർ നൈറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഡയസിസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫീലിക്സ് എപ്പിസ്കോപ്പയോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു തിരുമേനി. ഈ പ്രാർത്ഥനാ സന്ധ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡയസിഷൻ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ റവറന്റ് മനോജ് ഡിക്ല അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു അച്ഛൻ.
ഇന്ന് ഈ പ്രയർ നൈറ്റിൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡയസിസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റവറൻ സാം ടി മാത്യു അച്ഛനോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ മിഷൻ ബോർഡിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പ്രയർ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശ്വാസത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ദൈവവചനങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കിട്ട നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ ഷിക്കാഗോ മാർത്തോമ ചർച്ച് വികാരിയും വേദ പണ്ഡിതനും സുവിശേഷ പ്രസംഗനുമായ റവറന്റ് ഷിബി വർഗീസ് അച്ഛനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ദൈവിക നിയോഗമാണ്, അത് ദൈവിക അനുഗ്രഹമാണ്. ഡയസിസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക മിഷൻ ബോർഡിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അച്ഛൻ. ഈ പ്രാർത്ഥനാ സന്ധിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഡയസിഷൻ പ്രയർ നൈറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്ത ഡയസിഷന്റെ യുവജന സഖ്യം മിഷൻ ബോർഡിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസസ് ഷിജി അലക്സ്, അതുപോലെ മിഷൻ ബോർഡിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യം ട്രഷറർ മിസ്റ്റർ ജിനേഷ് നായനാൻ, അസംബ്ലി മെമ്പർ മിസ്റ്റർ ഷൈജു വർഗീസ് എന്നിവരോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന സന്ധ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യം അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ്, റീജിയൻ സെന്റർ ശാഖ ഭാരവാഹികൾ, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സഖ്യാംഗങ്ങൾ, മുൻകാല സഖ്യം ഭാരവാഹികൾ, മുൻകാലം സഖ്യാംഗങ്ങൾ ഏവർക്കും ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. താങ്ക് യു ഓൾ. ഈ പ്രയർ നൈറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥന നടത്തിയും പാട്ടുകൾ പാടിയും ഈ പ്രയർ നൈറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി എനിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു മിസ്റ്റർ റോഷൻ അലക്സാണ്ടർ, എപ്പിഫനി മാർത്തോമ ചർച്ച് യുവജന സഖ്യം, ക്രിസ്റ്റി നൈനാൻ ഫ്രം മാർത്തോമ ചർച്ച് ഓഫ് ഡാളസ് ഫാർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച്, ക്രിസ്റ്റി ജെ മാത്യു ഫ്രം ക്രിസ്റ്റോസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് യുവജന സഖ്യം ഫോർ മാനേജിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ സൂം ആൻഡ് ദ മാർത്തോമ മീഡിയ ലൈവ്. എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് മാർത്തോമ മീഡിയ ലൈവ് എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഡയസിഷൻ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രയർ നൈറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു ഓൾ. ഹാവ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു ഷിജി. ഷിജി കൺവീനറായിട്ട് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ. പ്രത്യേകം ഈ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ ബിജിയോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ ആൻഡ് ബെനഡിക്ഷൻ. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള സന്ധ്യയെങ്കിൽ അടിയങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിന്റെ സന്നയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ തന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്ധകാരം ഭൂമിയും ഭൂതലത്തെയും മൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നീതിസൂര്യനായ യഹോവയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി അബ്ബാപിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ, നീ തന്നായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വക്രതകളും ഭീതിയും ഉത്കണ്ഠകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവെ, നിന്റെ ജനം വളരെയധികം പ്രഹാരങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ കൂടി അവിടുന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമാധാനവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും നീ അവിടുന്ന് ചൊരിയണമേ എന്ന് അടിയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അടിയങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നേതൃത്വം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അഭ്യുന്നയ തിരുമേനിമാരെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛന്മാരെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഡയസിസിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭ്യുന്നയ തിരുമേനിക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവെ, ദിനംതോറും ദൈവത്തിന്റെ അനവരതമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ നൽകി അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കുകയും ശുശ്രൂഷകൾക്കൊക്കെ അവിടുന്ന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അഭ്യുന്നയ തിരുമേനിയെ നീ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാദയക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഭദ്രാസന യുവന സഖ്യത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. യുവന സഖ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവെ മിഷൻ ബോർഡിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ബോർഡിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും അവിടുന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വർഷക്കാലം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ദൈവത്തിന്റെ അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള കൃപകൾ അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കൊണ്ട് നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, വക്രതകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവെ, അടിയങ്ങളെയൊക്കെ നീ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു. കർത്താവെ, ശുശ്രൂഷകളിൽ പരിപൂർണമായി ജാഗ്രതയുള്ളവരായി ഉറ്റിരിപ്പാനും അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുത്തുവാനും സമാധാനം പങ്കു
ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാനും നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബി അച്ഛനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അനുഗ്രതമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ അവിടുന്ന് പകർന്നു തരുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ നീ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ അധികാരത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ഞങ്ങളെ നീ അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥന ജീവിതമായി തീരണമെന്നും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവെ ദൈവത്തെ അവിടുന്ന് കാണണമെന്നും നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമായി തീരുവാനും അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുത്തുവാനും നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായിട്ടുള്ള സാമച്ചനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അതുപോലെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ തണുക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർന്നും ജീവിപ്പാനും നല്ല നല്ല ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് കാഴ്ചവെക്കുവാനും നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. വിട്ടുപിരിയാത്തതായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപകളും സാന്നിധ്യവും ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണമേ. ആത്മാവിൽ നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ പ്രമാണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. ഞങ്ങളുടെക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും പ്രത്യേകിച്ച് മിഷൻ ബോർഡിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും തണക്കിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെയും ഇന്നത്തെ രാത്രിയോട് കൂടെയും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ, മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ സോനുവച്ചനോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടി വരുവാനും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഐക്യതയിലായിരിക്കാനും ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കട്ടെ. അല്പസമയം വൈകിയെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് പിരിയാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.